Hello everyone, welcome to our channel Degree Master for BCom and BBA. This is Uma sir. In this video, I am going to explain measures of central tendency topic for both BCom and BBA students because the topic is same for BCom and BBA subjects, QMM and business statistics. So let's discuss the topic measures of central tendency. So what we will measure in this topic? We will measure the tendency of the observations towards the central value. So ఏవైతే మన observations ఉన్నాయో ఇచ్చిన observations తలక tendency movement. So we will measure the movement of observations towards the central value by using three parameters called mean, median and mode. So ఈ three parameters ద్వారా మనం tendency ని measure చేస్తాం. So coming to the first topic, mean. Mean లో మనకి టోటల్ 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అర్థమెటిక్ మీన్, జియోమెట్రిక్ మీన్ అండ్ హార్మోనిక్ మీన్. సో టోటల్ ఈ 3 పారామీటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ 3 పారామీటర్స్ మనం ఇండివిడ్యువల్ సిరీస్, డిస్క్రీట్ సిరీస్ అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ సమ్స్ ని చేస్తాం. లెట్స్ డూ ద ఫస్ట్ పార్ట్, అర్థమెటిక్ మీన్. సో లెట్స్ డిస్కస్ ద ఫస్ట్ వన్, అర్థమెటిక్ మీన్. It is denoted by x bar. So the meaning of arithmetic mean is it is an average which is obtained by dividing the total number of observations with the number of observations. Simple ga manam formula lo chuste x bar equal to sum of observations by number of observations. This we can call it as sigma or we can call it as summation. So summation x by n. So this is the formula for individual series. Ante manaki observations అన్గ్రూప్డ్ డేటాలో ఇస్తే అన్గ్రూప్డ్ డేటా అయితే మనకి ఫార్ములా x bar equal to summation x by n. So let's go with an example. Okay, example చూద్దాం. Find arithmetic mean for 2, 3, 5, 6. So these are the observations given and they are asking to find arithmetic mean. So what is the arithmetic mean formula? Arithmetic mean is nothing but sum of observations by number of observations. So మన ఇక్కడ total number of observations 4. చూడండి 1 2 3 4. So n is 4. So what is the formula? X bar equal to sum of observations by number of observations. So sum of observations 2 plus 3 plus 5 plus 6 by how many observations are there? Total 4 observations. So 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 10 plus 6 16. 16 by 4 is nothing but 4. So this is the average. So this is the average obtained by dividing total number of observations with the number of observations. మీకు ఇది థియరీ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది. సో థియరీలో ఆ స్టేట్మెంట్ రాసి ఈ ఫార్ములా రాస్తే సరిపోతుంది ఇండివిడ్యువల్ సిరీస్ కి. అలాగే డిస్క్రీట్ సిరీస్ ఫార్ములా అండ్ కంటిన్యూస్ సిరీస్ ఫార్ములా 5 మార్క్స్ ఈజీగా మనం స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. So a statement arithmetic mean, it is nothing but an average which is obtained by dividing the total number of observations with number of observations. So immediately followed by individual series formula, discrete series formula and continuous series formula. So ala raste manaki total 5 marks theory kuda marks score chesukochu. Next, moving on to the next part. So this is individual series. Indulo manaki missing terms kuda adige chances untayi. Next part, discrete series చూద్దాం. So arithmetic mean discrete series talka formula x bar equal to summation fx by summation f. అంటే మనకి n అని అంటాడు. So n is nothing but capital N. N is nothing but the sum of frequencies. So this is the formula. So discrete series అనగానే మనకి that is nothing but a grouped data will have x values and frequencies. Let's go with an example. Find arithmetic mean for x values 2, 4, 6, 8. Frequencies are 1, 3, 5, 7. So ఇలా మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సొల్యూషన్ చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? సమ్మేషన్ ఎఫ్ఎక్స్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీతో ఎక్స్ వాల్యూస్ ని మనం మల్టిప్లై చేయాలి, దాని తలక సమ్, రైట్? అలాగే టోటల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో లెట్స్ గో విత్ ద క్వశ్చన్. 2, 4, 6, 8.
సో ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చి 1 3 5 7. సో వాట్ ఎవర్ దే హావ్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ అదే నేను రాస్తున్నాను. నేను fx మల్టిప్లై చేయాలి, డెఫినెట్ గా ఫ్రీక్వెన్సీస్ తో x ని మల్టిప్లై చేయాలి. వాట్ ఈస్ fx? f into x. సో కమాన్ 2 into 1 2, 4 into 3 12, 6 into 5 30, 8 into 7 56. So what is summation fx? Then sum total. So 2 plus 12 14, 14 plus 30 44, 44 plus 56 100. So this is summation of x. So what is summation f? 7 plus 5 12, 12 plus 3 15, 15 plus 1 16. So we'll go with the formula x bar equal to summation fx by summation f. So summation fx వచ్చి 100 divided by 16. So 100 by 16 is nothing but 696 and 4 will be remaining and 16 2s 32. 6.2 is your arithmetic mean, right? This is discrete series. Next we'll move on to continuous series. So in arithmetic mean continuous series లో మనకి total 3 methods ఉంటాయి. Direct method, shortcut method and step deviation method. బట్ మనకి ఎగ్జామ్ లో స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడ్ మాత్రమే మీరు చేయండి, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ మార్క్స్. అండ్ మోస్ట్లీ మీకు స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడే అడుగుతాడు. లెట్స్ సీ. సో మనకి 3 ఫార్ములాస్ కూడా కావాలంటే రాసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ సీ. సో ద ఫార్ములా ఈస్ x bar equal to a plus summation fdi by summation f into c. C is nothing but a common factor. So this is the formula for your x bar, where a equal to assumed mean di equal to xi minus a by c, that is nothing but deviations of observations from its assumed mean, and c is a common factor. That's it. Remaining things you know, right? So that is the formula of a step deviation method. So మీ క్వశ్చన్ లో arithmetic mean continuous series ఇచ్చాడని అంటే that may be a exclusive series or inclusive series. నేను ఫస్ట్ exclusive series తీసుకుంటున్నాను. Example, find arithmetic mean for x values and frequencies. X values are given as 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40. So I am taking only an exclusive series 2, 4, 6, 8. Inclusive series sum koda chadam so that you will have a concept. So first answer solve చేసే ముందు ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూస్ రాసుకోండి. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. నేను ఓన్లీ 4 టర్మ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను, ఎక్కువ తీసుకోలేదు. క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్, రైట్? ఈజీగా మనం సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. మెథడ్ నేర్చుకుంటే మనం ఎన్ని అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చినా ఎన్ని ఇంటర్వెల్స్ ఇచ్చినా వీ కెన్ డూ ద సేమ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ 4, 6, 8 కావాలంటే ఇంకొక ఇంటర్వెల్ కూడా చేద్దాం. 40 to 50 10 వాడతాం, రైట్? So 40 to 50 10, right? సో ఈ సమ్ సాల్వ్ చేసే ముందు మనం ఒక ట్రిక్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా ఫార్ములా ద్వారా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో దేనికైనా ముందు మనం డిఐ వాల్యూ అంటే అస్యూమ్డ్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అండ్ డిఐ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నాకు డిఐ కావాలంటే xi మైనస్ a by c, అంటే నాకు xi కావాలి. వాట్ ఈస్ xi? xi is nothing but a mid value of the intervals. xi is nothing but mid value of the intervals. అంటే నేను xi values find out చేయాలి, because x value నాకు ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అంటూ ఏం లేదు. 0 to 10, it is continuous from 0 to 10 and 10 to 20. So there is no particular value like discrete series. Discrete series లో ఉన్నట్టు నాకు x value లేదు. సో అందుకే నేను ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ ఇంటర్వల్ దగ్గర మిడ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. 0 to 5 కి మిడ్ వాల్యూ, సో 0 to 10 కి మిడ్ వాల్యూ 5, 10 కి 20 కి మిడ్ వాల్యూ 15, 20 and 30 25, 30 and 40 35, 40 and 50 45. So these are the mid values of x. So x class intervals ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన మిడ్ వాల్యూస్. కానీ నాకు
ఫార్ములాలో సమ్మేషన్ ఎఫ్ డిఐ అని ఉంది, దట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ఐ. సో ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ డిఐ. సో నాకు డిఐ కావాలంటే xi మైనస్ ఏ బై సి చేయాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ విల్ గెట్ డిఐ. సో వాట్ ఈస్ కామన్ ఫ్యాక్టర్? కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటే మనం ఇక్కడ యూజువల్ గా చాలా మంది హైట్ అండ్ లెంత్ అని కూడా తీసుకుంటారు, అంటే అప్పర్ క్లాస్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ క్లాస్ లిమిట్ అని. బట్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్? కామన్ ఫ్యాక్టర్ తలకి యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే చూడండి, ఇక్కడ 10, 20, 30, 40, 50 ఉన్నాయి. సో 10 తలక కామన్ ఫ్యాక్టర్ 10 into 1 అని రాసుకోవచ్చు. వీ కెన్ రైట్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఆఫ్ 10 as 10 into 1. 20 కి 10 into 2 కింద నేను రాసుకోవచ్చు. అలాగే 30 కి 10 into 3, అలాగే 40 కి 10 into 4, అలాగే 50 కి 10 into 5. I can write 50 as 10 into 5, 40 as 10 into 4, 30 as 10 into 3, 20 as 10 into 2, 10 as 10 into 1. So it అన్నిటికీ what is the common factor? 10. So this is the common factor. ఇది is class interval తలక common factor. That's why I am calling it as C. So what is the common factor in this given question? Is 10. ఈ క్వశ్చన్ లో మనకి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అని అంటే 10. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. సో డిఐ అంటే ఏంటి? xi మైనస్ ఏ బై సి. కానీ నేను అస్యూమ్డ్ మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై అస్యూమ్డ్ మీన్ అని అంటే యూ కెన్ టేక్ ఎనీ xi వాల్యూ యాజ్ అస్యూమ్డ్ మీన్, బట్ ద నియరెస్ట్ ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ అస్యూమ్డ్ మీన్ అని అంటే మనం ద లోయెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ యావరేజ్ తీసుకొని దానికి నియరెస్ట్ వాల్యూ అంటే nearest value to that value can be taken as assumed mean. అంటే మీనింగ్ చూడండి. సో వాట్ ఇస్ ద లోయెస్ట్ వాల్యూ? 5. వాట్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ? 45. సో 5 ప్లస్ 45 తలక యావరేజ్ ఎంత? 25. 50/2 కదా, 50/2 ఇస్ నథింగ్ బట్ 25. సో 25 ఉంటే 25 తీసుకుంటారు, లేదా 25 కి నియరెస్ట్ వాల్యూని నేను అస్యూమ్డ్ వాల్యూ కింద తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ టేక్ ఇట్ యాస్ అస్యూమ్డ్ మీన్. సో అస్యూమ్డ్ మీన్ ఏం తీసుకోవాలి అని అంటే యూ కెన్ టేక్ ఎనీ అబ్జర్వేషన్, బట్ మనకి పర్ఫెక్ట్ అస్యూమ్డ్ మీన్ కావాలి అని అనుకుంటే యూ కెన్ టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్, ద నియరెస్ట్ వాల్యూ టు ద యావరేజ్ ఆఫ్ లోయెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్. అంటే లోయెస్ట్ అండ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ తలకి యావరేజ్ తీసి దానికి దగ్గరగా ఉండే వాల్యూని మనం అస్యూమ్డ్ మీన్ కింద అనుకుంటాం. ఇదే మెథడ్ ని మనం కోరిలేషన్ అండ్ రిగ్రెషన్ లో వాడతాం, మీన్ డీవియేషన్ లో కూడా వాడతాం, రైట్? సో సేమ్ మెథడ్. సో అస్యూమ్డ్ మీన్ ఎంత? 25. దిస్ ఇస్ అస్యూమ్డ్ మీన్. సో ఇప్పుడు మీరు సమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. Assumed mean opposite అంటే beside assumed mean you can write directly 0. Above values are -1, -2. Below values are 1, 2. ఇది ఒక ట్రిక్, సింపుల్ గా మనం చేసుకోవచ్చు. Beside assumed mean you can write 0 and above values ఎన్ని ఉన్నా సరే -1, -2, -3, -4 ఎన్ని ఉంటాయి, ఎన్ని క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయి అన్ని క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. అలాగే బిలో క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ 1, 2, 3 ఎన్ని క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఉంటాయి అన్ని క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్. మీరు ఇది సాల్వ్ చేసినా అదే వస్తుంది, కావాలంటే చేద్దాం. సో xi minus a by c అంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ xi ఫర్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్? 5. వాట్ ఈస్ a? 25 minus 25 by c. వాట్ ఈస్ c? కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 10, రైట్? సో minus 20 by 10 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ -2. చూసారా? నెక్స్ట్ -1 కూడా చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద xi వాల్యూ? 15 మైనస్ వాట్ ఈస్ a వాల్యూ? 25 by కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 10. So that is nothing but minus 10 by 10. చూడండి -1 వచ్చింది. So we can do like this. Hope this is clear. సో మనం DI వాల్యూస్ ని ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో I got DI వాల్యూ. What is the formula? FDI అంటే ఫ్రీక్వెన్సీతో నేను మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్. Okay, I am multiplying with frequencies. Let's see. So 2 into -2 -4, 4 into -1 -4, 6 into 0 0, 8 into 1 8, 10 into 2 20. So what is the total? Summation FDI. Summation అంటే యాడ్ చేయాలి కదా. సో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆర్ 28, నెగటివ్ వాల్యూస్ ఆర్ 8. సో ఆన్సర్ ఇస్ 20. సో FDI సమ్మేషన్ FDI వచ్చింది. డినామినేటర్ లో సమ్మేషన్ F ఉంది. వాట్ ఈస్ సమ్మేషన్ F? టోటల్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 18, 24, 28, 30. That's it. So these are the values of summation FDI and summation F. So let's substitute in the formula. What is X bar? A plus summation FDI by summation F into C. Okay. So what is A? Assumed mean ఎంత వచ్చింది? 25. చూడండి assumed mean is
25. So 25 plus, what is summation FDI value? 20. What is summation F value? 30. Into C is 10. So 0 0 gets cancelled. 25 plus 20 by 3. So 25 plus 3 6 18. 3 6 18 again, 6.66. So that is nothing but 20 31 point. So 67 రాసుకోవచ్చు 66 కాబట్టి 31.67. So this is your arithmetic mean. ఇది మీ arithmetic mean. So this is how we have to prepare arithmetic mean for regarding a continuous series. And this comes under step deviation method. దీన్ని మనం step deviation method అని అంటాం. Step deviation method తాలూకా ఫార్ములా. అండ్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మనం నెగటివ్స్ 1 and 2 రాసుకున్నాం కదా, అక్కడ 10 20 వస్తాయి అంతే. సో -10 -20 -30 10 20 30 ఫార్ములాలో xi మైనస్ a సేమ్ ఫార్ములా, ఇక్కడ c రాదు అంతే. సమ్మేషన్ FDI ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయం. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఫార్ములాలో, ఇట్ ఈస్ ఈజీ. బట్ ఎగ్జామ్ కి మీరు స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడే సాల్వ్ చేయండి, రైట్? ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు మనం. బట్ ఎగ్జామ్ కి మనకి స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడే ఎక్కువగా అడుగుతాడు. ఏమీ చెప్పకపోయినా మీరు స్టెప్ డీవియేషన్ మెథడే చేయండి. దిస్ ఈజ్ ఈజీ. క్యాలిక్యులేటర్ లేకపోయినా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం క్యాలిక్యులేటర్ పట్టుకెళ్ళండి, ఎందుకంటే కోరిలేషన్ రెగ్రెషన్ సమ్స్ చాలా పెద్దవి ఇస్తాడు. సో దానివల్ల మీరు సఫర్ అవుతారు. సో క్యాలిక్యులేటర్ లేకుండా ఎగ్జామ్ కి అయితే వెళ్ళొద్దు, రైట్? So this is regarding arithmetic mean, individual series, discrete series and continuous series. So if you like this video, please subscribe to our channel. This is Uma sir. Thank you. Jai Hind. Students, material link description lo undi. Please check it once. Thank you very much. Please subscribe to our channel.